वार्ड नंबर 14 के अंतर्गत आने वाले गांधी मोहल्ला में बनने वाले कम्युनिटी हॉल का नींव पत्थर विधायक अमित विज की ओर से शनिवार को रखा गया। पार्षद गणेश महाजन की देखरेख में परवान चढ़ने वाले इस कम्युनिटी हॉल के लिए विशेष रूप से इस मौके पर विधायक अमित विज, मेयर पन्नालाल भाटिया, पार्षद राकेश बबली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष विज व अन्य कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे, जिनका भव्य स्वागत वार्डवासियों की ओर से पार्षद गणेश महाजन के नेतृत्व में किया गया। बनने वाले इस कम्युनिटी हॉल की जानकारी देते हुए विधायक अमित विज ने कहा कि 20 लाख की लागत से बनने वाले इस कम्युनिटी हॉल में न केवल इमारत बनेगी बल्कि इसे पूरा आधुनिक रूप देते हुए इसे पूरी तरह से एयर कंडीशन बनाया जाएगा। साथ में पार्किंग की सुविधा भी उन लोगों को दी जाएगी जो यहाँ पर छोटे मोटे समारोह करके अपना समय, परेशानी और पैसा बचाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलत के लिए इस कम्युनिटी हॉल को हर सुविधा से परिपूर्ण रखा जाएगा ताकि लोगों को कम से कम पैसे की दिक्कत आए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ओर से जितने भी कम्युनिटी हॉल बनवाए जा रहे हैं लोगों की सुविधाओं के लिए हैं, क्योंकि महंगाई के चलते लोगों के बस में नहीं है कि वो अपने हर एक समारोह को एक भव्य रूप दें और वहाँ पर पैसा खर्च करें। ये कम्युनिटी हॉल उन सबके लिए वरदान प्रमाणित होंगे। और बबली भाजी साढ़े FNCC के मैंबर, असी गणेश महाजन जी साढ़े MC साहब उन्होंने वार्ड में आए हैं तो नाल इत्थे कट्टो जी, ज्योतिपाल जी, दीपक जी, भट्टी जी, गणेश जी, सारी टीम इत्थे है। मैं इन्हां दा शुक्रिया अदा करना। अज दा जिहड़ा आन दा परपस है इस वार्ड का वो असी जिस तरह पूरे शहर च कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, इत्थे बड़ी लोड़ है। इत्थे असी 20-25 लाख रुपये लगा के कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ लगना है। वो माइन साहब ने सानू रिक्वेस्ट की सी, वो भी असी काम पूरा कर रहे हैं। बाकी इत्थे कुछ गलियां सड़कां मेन रोड से बनी दी हैं, जिस तरह टैलीफोन एक्सचेंज वाली रोड बन गई है तो बाकी जिहड़ी छोटी मोटी गली सड़कां रह गई वो भी असी काम जल्दी ही चालू करा रहे हैं। बाकी रेलवे लाइन का जिस तरह सारिਆਂ ਨੂੰ पता है शहर च की है साडा एक बेसिक गंदगी वाला एरिया सी, इत्थे 70% लोकेशनस ते टाइलां लग चुकी दी हैं तो अगले 1-2 महीने के अंदर असी बाकी टाइलां भी लगवा के, इस मेयर साहब ने भी कहा कि इत्थे स्ट्रीट लाइट्स लगवा के इनू प्रॉपर एक वधिया जी स्ट्रीट ते वॉकिंग स्ट्रीट बना के शहर का सब तो सोहना इलाका असी ये बनावांगे। अज असी वार्ड नंबर 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ जगह ते आके मौके ते गणेश जी ने यह भरोसा दिलाया भी 20 के बाद अगर 10-15 लाख रुपया होर भी लगेगा तो असी इस कम्यूनिटी हाल उत्ते लावांगे। और MLA साहब ने दस्सिया भी इस हाल नूं AC हाल बनाया जा रहा, नाल इत्थों दी जड़ियां जरूरतां दा समान असी इन्हां नूं देंगे। इहदे तो इलावा असी इस इलाके की जिहड़ी है गंदगी है उन्होंने दूर करन जा रहे हैं, क्योंकि इस तुसीं देखिया इस तो पिछे काफ़ी सारा इलाका टाइलों के नाल सजाया जा रहा और इत्थे लगभग 100-150 के करीब असी लाइट के पोल भी लगावांगे, बेंच भी लगावांगे। मतलब साडा कहण दा मतलब ये है भी तुसीं देख रहे हो अज पठानकोट दे विच जिहड़े भी ऐसे इलाके असी खुद उत्थे जाके MLA साहब खुद उत्थे साडे नाल जाके उस इलाके दे उत्ते डेवलपमेंट का असी पूरा काम कर रहे हैं, उस इलाके की नुहार बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैनू ये पूरी आस है, मैं अपने शहर वासियों को दसना चाहना भी मैनू तुसीं साडे ते भरोसा रखो। असी 2-3 महीनों के विच बहुत सारा काम जिहड़ा पठानकोट दे विच करन जा रहे हैं और मैनू लगता भी शायद कोई सड़क, शायद कोई गलियां टुट्टियां नहीं लभणगियां उन्होंने, जो वो सानू साडे ते उम्मीद करते असी उन्हां ते खरे उतरन की पूरी कोशिश करांगे। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ
ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 4-4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪਾਈਪ ਨਵੀਂ, ਸਾਰਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਟੈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਬੰਦੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਟੈਲਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗਾਏ ਵਗਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਧੀ ਬੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਈਓ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਪੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਟੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਐਮਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਫਕੀਰੂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨਵਾਂ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਹੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 90% ਸੀਵਰੇਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ 90% ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ, ਅੱਜ 90% ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ 5-10% ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਦੇਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਰਦੇ ਕਿ ਏਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ 60-70 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਛੜਿਆ। ਏਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਦਰੋਗਾ ਜੀ ਹੈ, ਕੱਟੋ ਜੀ ਹੈ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਹੈ, ਬੱਬੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਗਾਂਧੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।